समस्त को नमस्कार। हरिकथा अनंत, हरि अनंत। हरिकथा सरे नहीं, केबे भी सरिब नहीं। आमे माने आसुथिबा जाउथिबा, किंतु हरिकथा सबु बेले चलीथिबो। समस्त को नमस्कार। आ गोटे अध्याय, ए अध्याय रे आमे पृथुक विषय, राजा पृथुक विषय शुणिबा एवं ता पूर्वरु भगवद गीतार श्लोकटीए सबुथर परी एवं आमर श्रीमद् भागवतरु सामान्य किछि। न कर्माण मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषस्नते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थ, मनुष्य कर्माचरण न करी कर्मशून्यता बा जोगनिष्ठा पाई पारे नाही। केवल कर्म त्याग करि दे किछि सिद्धि भी पाई परिबो नाही। अर्थ, पुरुष न करे जेबे कर्म अनुष्ठान केबे प्राप्त होई पारे नाही तत्व ज्ञान। ज्ञान जोग बिना केवल जे संन्यास रे सिद्धि लाभ हेब नाही घेन हे मनरे। तेणु ज्ञान पुरुष होई जदि से कर्म अनुष्ठान न करती तेबे तांकर कौनसी सिद्धि प्राप्त होबार संभावना मध्य नाही। वर्तमान आमे शुणिबा श्रीमद् भागवतरु सामान्य किछि। हेमंत वाक्य देई गाली गिरी गहने जाई मिली पशिले गिरी गहनरे जीवन भेनी घेनी अंधकारे हरि भय होइले अंतर्ध्यान भितरे पशिला जवन चाहिला चौदिग कोपे पुरुषे देखिला समीपे नयने निद्रागत होई उत्तान मते अछि सोई देखी कहि क्रोध मने निंदित पुरुष वचने एते योजने मते आनी मोहर महिमा न जानी साधुंक प्राहे अछु सोई मिछे बुझिण चक्षु दुई मरण काले निद्रा गले काल की बंचाइब भले एमंत करी घोरनाद हृदय मारिला बेनिपाद वज्र समान पाद बाजी ताहार निद्रा गला भाजी उठी बसिले महाबली चाहिला नयन निरली बेनी पारुषे अग्र पछे जवन देखिला प्रत्यक्षे कोपे कंपई तार देही अनल नेत्रे देला चाही जली उठई अग्नि खरे पड़िला जवन शरीरे देखिले प्रभु नारायण भस्म होइला ततक्षण। तेणु ये थिला श्री शुक उवाच। तो आमे तापर अध्याय आउ थरे शुणिबा। वर्तमान आमे शुणिबा राजा पृथु। राजा पृथु एबे आउ जणे हरिभक्तंकर जीवन उपरे नजर पकाइबा। सबुबेले भल एवं मंद उभय आग पछ होई चली थांती। आपण मानको मु प्रथमरु कहिछि ये आलेख्य लिखिछंती श्री देवेंद्रनाथ दास एवं उपस्थापना विजयलक्ष्मी पट्टनायक। तेणु गोटे उत्तम शासन रे विपर्जय आसवा स्वाभाविक प्रक्रिया। ध्रुवंक सुशासन परे जो माने वंश रे जन्म हेले से माने लोकमानक भलमंद प्रति ध्यान न देई विशेष भावे भोगी होई गले। एही वंश रे अंगंकर पत्नी थिले सुनीति सुनाथा। तांकठारु जन्म नेले बेण। से थिले अत्यंत क्रूर एवं उग्र स्वभाव युक्त। सेतेबेले अन्य केही उपयुक्त उत्तराधिकारी न थिबारु बेण राजसिंहासन रे बसिले, किंतु तांकर उग्रता अत्याचार रे समस्ते त्राही त्राही डाक छाड़ले। से कौनसी जागयज्ञ तो दूरर कथा देवता मानक मध्य मानु नथिले। राजसिंहासन पाइबा परे बेण गर्भरे फाटी पड़िले एवं महात्मा मानक अवज्ञा करने लगिले। से कहले कौनसी देवता नुहंती, राजा ही श्रेष्ठ और पूज्य। बेणंकर बुद्धि विपर्जय घटिला। मुनि ऋषि और पंडित माने तांकु जेते बुझाइले भी से किछि बुझिले नाही। से बुझिबे कौन, सेमानकु बरं तिरस्कार कले। एथिरे क्रोधित होई मुनि माने हुंकार गर्जन द्वारा तांकु पूरा शेष करिदेले। ऋषि माने आश्रम को चली जिबा परे माता सुनीता पुत्रर मृतदेह को नहीं मंत्र जोगे एवं अन्य उपाय रे पुणी रक्षा कले। ऋषि माने मृत बेणंकर उरुकु जोर रे मंथन करिबारु सेथुरु एक बामन पुरुष जन्म नेला।
ସେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଋଷିମାନେ ତାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବସିପଡ଼ କହିବାରୁ ସେ ନିଷାଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ବେଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଗଲା। ଭାଇ ବଂଶଜମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ। ଏହାପରେ ଋଷିମାନେ ବେଣଙ୍କର ବାହୁଦ୍ୱୟକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ। ସେଥିରୁ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପୁଅଟି ବିଷ୍ଣୁ କଳା ନେଇଥିଲା ବେଳେ କନ୍ୟାଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଳା ନେଇଥିଲା। ସେହି ପୁଅର ନାମ ରହିଲା ପୃଥୁ ଏବଂ ଝିଅଟିର ନାମ ହେଲା ଅର୍ଚି। କନ୍ୟା ଅର୍ଚି ନିଜ ପତି ରୂପେ ପୃଥୁଙ୍କୁ ବରଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅଂଶରେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପୃଥୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହସ୍ତରେଖା, ପାଦରେ ପଦ୍ମଡାଳ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପାପୁଲିରେ ଚକ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଷେକର ଆୟୋଜନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀମାନେ ଅନେକ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କ ସ୍ତୁତିଗାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନକାରୀ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁଚ୍ଛ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତୁତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏପରି କାମ କରିନାହିଁ ବା ସଂସାରରେ ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ ଯାହା ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜା ପୃଥୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କର ପାଳନ, ପ୍ରେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଓ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାଦି ଦ୍ୱାରା ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଳାରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜା ପୃଥୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ମାନସ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ସସାଗରା ଧରା ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ ଦିନଜନ ରକ୍ଷଣ ରକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବୈରାଗୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ରାଜା ପୃଥୁ। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ 100ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ଏହା ଦେଖିଲେ ମହର୍ଷି ଅତ୍ରି। ସେ ପୃଥୁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିନା, ପୁନଃ ପାଖଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧରି ଅଶ୍ୱ ଚୋରାଇ ନେଲେ। ପୃଥୁଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ସହିପାରୁ ନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅଶ୍ୱହରଣ କାରଣରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜେ ପୃଥୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଋତ୍ତିକାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଶୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ବଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଡକାଇ ଆଣି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ପୃଥୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଏ କଥାରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜା ପୃଥୁ ଯଜ୍ଞାନ୍ତ ସ୍ନାନ ସମାପ୍ତ କଲେ। ରାଜା ପୃଥୁ ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ନିରନ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କ୍ଷୁଧାତୁରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ପୃଥୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ନ ଓ ଔଷଧି ଆଦି ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ ନ ଶୁଣିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧନୁରେ ବାଣ ଚଢ଼ାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରୂପ ଧରି ପଳାୟନ କଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥୁ ତାର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତା ପଛରେ ଧନୁର୍ବାଣଧାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲା। ଶେଷରେ ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ, ଯଜ୍ଞରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପରି ତୁ ତୋର ଭାଗ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଧନଧାନ୍ୟ ଆଦି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହୁଁ। ଏହା ଘୋର ଅପରାଧ। ପୃଥିବୀ କହିଲା, ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବ୍ରତ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରି ସବୁ ଖାଇ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ମୋର ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଉଦରସ୍ଥ କରିଦେଲି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାଳ ବିତିଗଲାଣି। ସେହି ସବୁ ଶସ୍ୟ ଓ ଔଷଧି କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁସରଣ କରି ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ପୁଣି ଥରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ କହିଲେ ଯେ ସେସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବତ୍ସା, ଦୋହନ ପାତ୍ର ଓ ଦୁହିଁବାର ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବତ୍ସାର ସ୍ନେହରେ ଅଭିଳଷିତ ଦୁଗ୍ଧରୂପକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦୋହନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଗଲା। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ରାଜା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ବତ୍ସା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଶସ୍ୟ ଓ ଔଷଧି ଆଦି ଦୋହନ କରିଥିଲେ। ମୁନିଋଷିମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବାକ୍, ମନ, ଶ୍ରବଣ ରୂପକ ପାତ୍ରରେ ବେଦ ରୂପକ ପବିତ୍ର ଦୁଗ୍ଧକୁ ଦୋହନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଅମୃତ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ ଓ ବଳ, ଦାନବମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ମଦିରା, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅପ୍ସରାଗଣ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌରଭ, ସଙ୍ଗୀତ, ପିତୃଗଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି କଞ୍ଚା ମାଟି ପାତ୍ରରେ କବ୍ୟ, ସିନ୍ଧମାନେ କପିଳଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ଆକାଶ ରୂପ ପାତ୍ରରେ ଅଣିମାଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟାଧରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କପିଳଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ଆକାଶ ପାତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ଗମନ ବିଦ୍ୟା, ମାୟାବୀମାନେ ମୟଦାନବଙ୍କୁ ପାତ୍ର କରି ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟା, ଯକ୍ଷ, ଭୂତ, ପିଶାଚମାନେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି କପାଳ ରୂପକ ପାତ୍ରରେ ରୁଧିର ରୂପକ ଦୁଗ୍ଧ, ସରୀସୃପ, ନାଗ, ବିଛା ଆଦି ତକ୍ଷକଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ଅରଣ୍ୟ ରୂପକ ପାତ୍ରରେ ବିଷ ରୂପକ ଦୁଗ୍ଧ, ପଶୁମାନେ ବୃଷଭଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ତୃଣାଦି ରୂପକ ଦୁଗ୍ଧ, ମାଂସାଶୀମାନେ ସିଂହଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ଶରୀର ରୂପକ ପାତ୍ରରେ କଞ୍ଚା ମାଂସ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ଫଳ ପ୍ରଭୃତି, ବୃକ୍ଷମାନେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ବତ୍ସା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରସ ରୂପକ ଦୁଗ୍ଧ, ପର୍ବତମାନେ ହିମାଳୟକୁ ବତ୍ସା କରି ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦୋହନ କଲେ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଜାତିର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ବତ୍ସୁକୁ ଦୁଗ୍ଧ ରୂପେ ଦୋହନ କଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜା ପୃଥିବୀକୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସୁଖରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥୁଙ୍କର ସେହି ଦୋହନ ଯୋଗୁଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଓ ମନକୁ ଜୟ କରି ଏହି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ ଘରେ ବସି ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସନକାଦି ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ। ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏବେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଠାରୁ ବର ମାଗିନିଅ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଏହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଓ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଗଲା। ସେ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା। ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପଦ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବି। ହେ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଚରଣ ସେବା ଲାଳସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ମୁଁ କରୁଛି। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ମୋର ଶ୍ରେୟ ହେଉ। ଆପଣ ମୋର ପିତା ଏବଂ ମାତା ମଧ୍ୟ। କ'ଣ କଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ର ଭକ୍ତି ରହିଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଦୁସ୍ତର ମାୟାରୁ ସହଜରେ ତୁମେ ତରି ଯାଇପାରିବ। ମୋ ଠାରେ ତୁମର ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ରହିଥାଉ। ଏହାପରେ ରାଜା ପୃଥୁ ନିଜ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ନରନାରୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବିବିଧ ମାଙ୍ଗଳିକ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିପୁଳ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୃଥୁଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଜିତାଶ୍ୱ ରାଜା ହେଲେ।
राजा विजिताश्व निजर सान भाई मानंकु गोटे गोटे देशर अधिकार प्रदान करथिले। चारि भाई मध्यरु हर्यक्ष एवं हर्यक्षको पूर्व, धूमकेतुंको दक्षिण, ब्रुकंको पश्चिम और द्रविणंको उत्तर दिगरे राज्य अधिकार से देइथिले। एही भावरे पृथुंकर आदर्श रे तांकर उत्तराधिकारी माने पृथ्वी रे शासन दायित्व सुचारू भावरे निर्वाह करथिले। ए होछि पृथुंकर उपाख्यान। हरिकथा भागवत महापुराणर कथा ये या परवर्ती पर्याय परवर्ती अध्याय आम शुणा भक्त प्रहलादों विषय। वर्तमान एतिक मु आपण मान विदाय नेउछि। नमस्कार।